Hello dear students, let us move to the NEET content part 2 with respect to the first topic, the living world. In the previous CET class, I explained about the extra contents which are given in the CET material provided through the college, and in this part also I am continuing some additional content of the living world apart from NCERT. That theoretical aspect I will deal in the first part of this video, and later I will move to the some important MCQs with respect to living world. So let us move to the remaining content of the living world. Important branches of biology. So biology is the branch which deals with the study of life or living organisms. Already you are familiar with this definition, but in this part of the extra content of living world, you are going to study some important branches of the biology. There are two main branches in the biology. One is botany and another is zoology. Botany deals with the study of plants. With respect to plant, everything. What is its structure? How it appears under microscope? What are the different types of tissues are present in it? How it is reproducing? Where it is occurring? Everything in detail about the plants is studied in a branch called botany, whereas zoology, it deals with the study of animals. ಹೆಂಗೆ ಬಾಟ್ನಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ zoology. Since microbiology was created by the invention of microscope in 16th century, this is very important. Microbiology ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇನ್ 16th century, 16ನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ microbiology, that means these are the microscopic organisms which can be seen only with the help of microscope. ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಯಾವಾಗ 16ನೇ ಸೆಂಚುರಿ ಒಳಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ, ಆ ಟೈಮಿಂದ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ microbiology. Then a vast number of animals and plants have been arranged, classified on the basis of evolutionary relationship. This is the important term that you need to concentrate. Evolutionary relationship. ಇದನ್ನು ಫೈಲೋಜನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಯಿಂದ ಯಾವ ಜೀವಿ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದೇದ, ಜೀವ ವಿಕಾಸ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ? ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬೈ R.H. ವಿಟ್ಕರ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ ಯಾವ ಜೀವಿಯಿಂದ ಯಾವ ಜೀವಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡದ, ಯಾವುದರ ನಡಬರ್ಕ್ ಲಿಂಕ್ ಅದ, ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರು. ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, plants and bacteria. This is familiar to you.
International Code for the Classification of Animals, Plants as well as Bacteria. International Code for Botanical Nomenclature, ICBN. International Code for Zoological Nomenclature, International Code for Viral Classification and Nomenclature, ICVN, that you have studied in the previous objective questions. Then bacteria, International Code for Bacterial Nomenclature. So for naming of every organism, whether it is macroscopic or microscopic, ಅದು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೋ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದೊಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತದೋ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಕೋತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೇಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸರ್ಟೈನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ICBN, ICZN, ICVN. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಟಿಲ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ನೀರೊಳಗಿರೋವು ಯಾವಿರ್ತಾವ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ? It is the production of useful fauna and flora such as algae, fishes, prawn, pearl oyster at commercial level by utilizing small and large water bodies. What it means? ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಸರಳಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ನೀರಿನ ಆಕಾರಗಳು, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಳ್ಳ, ಕೆರೆ, ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ಆಕಾರಗಳು, ನದಿ, ಸಮುದ್ರ, ಮಹಾಸಾಗರ, ಇಂಥ ಕಡೆಗೆ ನೀರು ಒಳಗೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಫ್ಲೋರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫೌನಾ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ನೀರು ಒಳಗೆ ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳಿತಾವ, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೆಳೀತಿರ್ತಾವ, ಅದನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫೌನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋರಾ ಸಚ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಗೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶೈವಲಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಿಶ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮೇನ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ತಿಂತಾರೆ. ಪ್ರಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಗಡೆ ಮೀನು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪರ್ಲ್ ಆಯಿಸ್ಟರ್, ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು, ಅದರೊಳಗೆ ಮುತ್ತು ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ನೀರೊಳಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಇರಬಹುದು, ದೊಡ್ಡ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಇರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಇನ್ ದ living organisms. It is known as physiological chemistry or biological chemistry. ಆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೆನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು. ಒಂದು ನರ್ವಿಂದ ಅಂದರೆ ನರ ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ನರ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ನರ್ವ್ ಟು ಅನದರ್ ನರ್ವ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ that is also biological process.
ಇಂಥವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಯಾವ ಎನ್ಝೈಮ್ಗಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಎನ್ಝೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಿಣ್ವಗಳು. ಯಾವ ಎನ್ಝೈಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಯಾವ ಅಯಾನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬೇಕೋ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬೇಕೋ, ಐರನ್ ಬೇಕೋ, ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಅದರೊಳಗಿಂದ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಷ್ಟದ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ processes in the living organism is studied in the branch called biochemistry. Like that, one more branch, biophysics. ಇವಕ್ಕ ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚು ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಂಗೆ. ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಬಯೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಲಜಿದು ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಬಯೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಫಿಸಿಕ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, methods and principles of physics for the study of biological process. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಆಗೋ ಹಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗೋ ಹಂತ ಟೂಲ್ಸ್, ಉಪಕರಣಗಳು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗೋ ಹಂತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಬಯೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಷಿನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಈ ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಳಸೋದು ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದೊಳಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ECG, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್. ಆ ಮಷಿನದ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಬರೀ ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಏನದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಷಿನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಿರೋವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ನಡೀತಿರೋವಂಥ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋಫಿಸಿಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ. It is the study of life processes of cell and their correlation with the cell structure. It primarily depends on biochemical techniques. Cell biology. About the study of cell structure and the related structure. ಒಂದು ಜೀವಕೋಶ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರಾಗ್ಯದ, ಆ ಜೀವಕೋಶದೊಳಗಿರೋವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಚನೆಗಳು ಯಾವುವ, ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯದ? ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯದ. ಬಟ್ ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಒನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಒಂದು ಸರಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರೂ ಇದರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ಮೆಮೊರಿನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಕ್ರಯೋ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ at very low temperature or effect of low temperature on living forms. Cryopreservation in the bracket cryobiology. ಏನಿದು cryopreservation ಅಂತಂದ್ರೆ? The preservation of anything at -196 degree temperature. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು
ಅಷ್ಟು ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಳಗೆ -196 ಏನು ಬೇಕಾದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿನ ಗೆಮೆಟ್ಗಳನ್ನು, ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಬೇಕು, ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅದನ್ನು ಕ್ರಯೋ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, in cryopreservation liquid nitrogen is used and temperature maintained will be -196 degree. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು -196 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಯೋ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಸೈಟಾಲಜಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಗೇನ್. ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ, ಸೈಟಾಲಜಿ. It is study of structure and composition of cell. ಸೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಾಗ, ಅದರದ್ದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನವ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೈಟಾಲಜಿ. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ ಹಿಯರ್, ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ, ಒಂದು ಭೂಭಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು, ಈಗಿರುವಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟದ, ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೋ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತೋ, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಯದ, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಯದ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೋಲಜಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರೂಡಿಮೆಂಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಟಿಲೋಲಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರೂಡಿಮೆಂಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ರೂಡಿಮೆಂಟರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಅವ, ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಆ ಆರ್ಗನ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೇನು ಕೆಲಸ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಅವ. ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾವೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಚ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೂಡಿಮೆಂಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಈ ರೂಡಿಮೆಂಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಡಿಸ್ಟಿಲೋಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಎಕಾಲಜಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕಾಲಜಿ? It is the study of relationship of organisms to their physical environment. ಒಂದು ಜೀವಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರೋವಂಥ ವಾತಾವರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧನ ಇಟ್ಕೊಂಡದ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರೋವಂಥ ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಎಕಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ, ಅಟೋ ಎಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಸಿನ್ ಎಕಾಲಜಿ. ಅಟೋ ಎಕಾಲಜಿ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಈಗ ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕತ್ತದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟೋ ಎಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಸಿನ್ ಎಕಾಲಜಿ, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದು ತನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕತ್ತದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಗುಂಪೊಳಗೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರೋವಂಥ ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು
ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಯದ, ಹೌದಾ? ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ವಿತ್ ದ ಎ, ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಬಿ, cell biology, cryopreservation and cytology with the alphabet C, demography, distillology with D, E, ecology, one more embryology, another is entomology, ethnology. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಆರ್ ಒನ್ ವರ್ಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವ್ರು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಿಸಿರೋದು ಎ ಫಾರ್ ಆ್ಯಪಲ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟಿಂದ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕಲ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಅದೇ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎ ಫಾರ್ ಆ್ಯಪಲ್. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನು, ಎ ಫಾರ್ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್, ಪಟ್ ಅಂತ ಬ್ರೆಕೆಟ್ನಾಗ ಬರೀಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ದೆನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಲಜಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಏನೋ ಹೊಳಿತಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆರ್ ಟು ದ ಬರ್ತ್. ಸೊ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದ್ದದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀತದ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎಂಬ್ರಿಯೋಲಜಿ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎದ್ರೊಳಗೆ? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗೆ. ಬಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೆಳೆದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದ್ದದ್ದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ. ದೆನ್ entomology, what it means? Entomology, study of insects. Let me remind you one thing, or let me inform instead of reminding. Insects are the highest number of organisms present on the earth. ನಾವೇ ಬಹಳ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವರೇ ಬದುಕಲಿಕ್ಕತ್ತಾವು ಅಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಇವು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆ ಹುಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎಂಟಮಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಎಥನಾಲಜಿ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎಥನಾಲಜಿ, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೇಸಸ್. ಮನುಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಥನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಕೊಂಡ, ಅವನು ನಾಗರಿಕತೆ ಕಲಿತದ್ದು ಎಲ್ಲಿ, ಆವತ್ತಿನ ನಾಗರಿಕತೆಗೂ ಇವತ್ತಿಂದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಯದ, ಅಬೌಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೇಸಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಎಥನಾಲಜಿ. ದ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಇ. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಐ, ಇಕ್ತಿಯಾಲಜಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಳಗದ ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋವಂಥ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಹೆಚ್, ಜಿ ಮುಂದೆ ಬಂದದ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಒಳಗದ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಐ ಹಿಯರ್ ಇಕ್ತಿಯಾಲಜಿ, the special branch for the study of fishes. ಬರೀ ಮೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಹಿ ನೀರು, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಉಪ್ಪು ನೀರು, ಇಶ್ಚುರಿ. ಉಪ್ಪು ನೀರು ಸಿಹಿ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಶ್ಚುರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೇರ್ ಆಲ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ದೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಮೀಟ್ ದ ಸೀಸ್. ನದಿ ಸಮುದ್ರನ ಯಾವ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋತದ
ಅಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇಶ್ಚುರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಫಿಶಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಕ್ತಿಯಾಲಜಿ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾರಿಯಾಲಜಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು, ಕೋಶಕೇಂದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, what are the contents present inside the nucleus of a cell, all this is studied with respect to karyology. This one is interesting term, limnology or limnobiology, both of them are same. Limnology, the study of fresh water bodies, ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಆಕರಗಳು. ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್, ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಆಕರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲೇಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಲಿಮ್ನಾಲಜಿ. ಮರೈನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಹೇಳೋದ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮರೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು, ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಓಷನ್ಸ್, ಓಷನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಓಷನ್ಸ್, ಮಹಾಸಾಗರಗಳು, ಉಪ್ಪು ನೀರೊಳಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುವು, ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು, ಅವು ವಾತಾವರಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾವ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮರೈನ್ ಬಯಾಲಜಿ. ದೆನ್ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ, it is the study of molecular organization of the organism. The term molecular biology was given by first time a British scientist W.T. Asbury in the year 1898 to 1961. W.T. Asbury ಈ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಈ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇದು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಗಳು ಬೇಕು. ಆ ಸೆಲ್ ಎದರಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗ್ಯದ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಎದರಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗ್ಯದ, ಕೋಶ ಪೊರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಲಿಪಿಡ್ ಅದನು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅದನು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದನು, ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗದ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಹೊರ ದೇಹದ ರಚನೆ ಹೆಂಗದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಬಂದದ, ಅನಾಟೊಮಿ. ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಾಟೊಮಿ. ದೇಹದ ಹೊರರಚನೆಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೀ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಾಟೊಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅನಾಟೊಮಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ದೆನ್ ಮರ್ಮಿಕಾಲಜಿ, ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದೀಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್. ಮರ್ಮಿಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಯಾರೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಓ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಐತೇನೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಹೊಸಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾಲಜಿ. ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಬೇಕು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಬೇಕು. ಈ ಆ್ಯಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅದ, ಅದನ್ನು ಮರ್ಮಿಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಆಂಕಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದೊಳಗೆ ಅತೀ ಡೆಡ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲೈವ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್.
ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಆಂಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೂ ಸ್ಪೆಷಲೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಆಂಕಾಲಜಿ, ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಯಾರು ಈ ಆಂಕಾಲಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ethology. It is the study of animal behavior. Animal behavior, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅದ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಥಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಬಯಾಲಜಿ, study of changes in the living organisms with the passing of time. ಟೈಮ್ ಹೋದಂಗೆ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹದ ರಚನೆ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಕ್ಕೋತು ಹೋಗ್ಯಾವ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀಬೇಕು, ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಬಯಾಲಜಿ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸೋಬಯಾಲಜಿ, ಇದೇನು ಹಿಂಗಂದರೆ ಎಕ್ಸೋಬಯಾಲಜಿ, the biology related to search of life outside the earth and within the solar system. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾರ್ಸದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ. ಅದು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಲಿಕತ್ತಾವೋ ಏನೋ, ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಏನೋ, ಆ ಥರದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟು, ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಅಲ್ಲಿ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಬಯಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗ್ರಹ ಬಿಟ್ಟು ವಿಥಿನ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಸೌರಮಂಡಲದ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳೊಳಗೂ ಏನಾರೇ ಜೀವಿಗಳು ಅವನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸೋ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಎದರ ಔಟ್ಸೈಡ್? ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಈ ಭೂಮಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಏನಾರೇ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳು ಬೇರೆ ಗ್ರಹದೊಳಗೆ ಅವೇನಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಿಶ್ರೀಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಫಿಶಸ್, ಮೀನುಗಳು, ಮಾಲ್ಯುಸ್ಕನ್ಸ್, ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳು, ದೆನ್ ಕ್ರಸ್ಟೇಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಶಿಗಡೆ ಮೀನು ಅಥವಾ ಈ ಏಡಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಸ್ಪಂಜು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಫಿಶ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆನುವಂಶೀಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತಾತ ಮುತ್ತಾತನಿಂದ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವ, ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೋ, ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಕಾರಣ, ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಏನು ಕಾರಣ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗ್ರಿಗೋರ್ ಮೆಂಡಲ್ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, ಅನುವಂಶೀಯತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಜೆರ್ನೆಟಾಲಜಿ. ದ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಜೆರ್ನೆಟಾಲಜಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಏಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ನಮಗಾಗಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏಜಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫೆನಾಮಿನನ್. ಯಾಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿನ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವು ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ತಾವ, ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಜೆರ್ನೆಟಾಲಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಾಸ್ ಲೇಡ್ ಡೌನ್ ಬೈ ವಾಲ್ಡಿಮಿರ್ ಕೊರೆಂಚುಸ್ಕೈ. ಕೊರೆಂಚುಸ್ಕೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್, ವಾಲ್ಡಿಯರ್ ಕೊರೆಂಚುಸ್ಕೈ is the name of person who founded this particular gerontology. And histology, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ,
ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಟಿಶ್ಯೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಟಿಶ್ಯೂಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಒಳಗೆ ಬಳಸುವಂಥ ಕಲರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಸ್ಟೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತದೆ. ಆ ಸ್ಟೇನನ್ನು ಹಾಕಿ ಥಿನ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರಿ ಬಂದಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೀವು ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ. ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ histology. So from A up to this one you have got the terms in the alphabetical order. Then ಇನ್ನೂ ಮುಗುದಿಲ್ಲ. Ophidology, yes, it is the study of snakes. ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅದ, ಯಾವುದು ನಾನ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅದ. In the bracket one more term is given, study of lizards is called ಸೆರಾಲಜಿ. ಹಾವುಗಳ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಆಫಿಡಾಲಜಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಲಿಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊರಾಲಜಿ. ಪೆಲಿಯಂಟಾಲಜಿ, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದೊಳಗೆ ಬದುಕಿರ್ತಾವ, ಅವು ಭೂಮಿನ ಅಗದು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯಾವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಈ ಫಾಸಿಲ್ಗಳು, ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಪೆಲಿಯಂಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫೈಲೋಜನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ರೆಸಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ಯದ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ಯದ, ಆ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಫೈಲೋಜನಿ. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಫಿಜಿಯಾಲಜಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಫಿಜಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಫಿಶಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ, ಪಿಸಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ. ದರ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಪಿಸಿಕಲ್ಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ಆಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಫಿಸಿಕಲ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಫಿಶ್ಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾನ್, ಕ್ರಸ್ಟೇಷಿಯನ್ಸ್, ಕ್ರ್ಯಾಬ್, ದೆನ್ ಮೊಲುಸ್ಕ, ಮೃದ್ವಂಗಿ ಮೀನುಗಳು, ಶಿಗಡೆ ಮೀನುಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಏಡಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಫಿಶಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದೆ. ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್, ನೀರಾಗ ಸಿಗೋವಂಥ ಸಸ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರಾಣಿ ಇರಬಹುದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್, ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಪಿಸಿಕಲ್ಚರ್, ದ ರೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್, ಬರೀ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತಂದು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ನಂಬರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪಿಸಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಸಿರೋಲಜಿ, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜನ್, ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರಮ್. ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, the blood contains antigen and antibodies. Antibodies are present in the blood. ಅದು ಆಂಟಿಜನ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿರಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಪ್ಲಾಂಕೋಲಜಿ, ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ವಿಸರಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ, ಬಟ್ ಅದರೊಳಗೂ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್, ಬ್ರೈನ್.
ಈ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸ್ಪ್ಯಾಂಕನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಈ ಶಬ್ದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಥರದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳವ, ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನವ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ, ಇದು ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತದ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತದ, ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್ ಬರ್ತದ, ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ taxonomy. Then the two important, very important terms, amniocentesis and bioweapons. Amniocentesis, this one I will explain in the questionnaire part, and about bioweapon also I will explain in the questionnaire part, because related to these two aspects the multiple choice questions already I have added in the questionnaire part. So about amniocentesis and bioweapon I will explain while explaining the MCQs. Let us move to multiple choice questions on living world. So here the first question is, these questions what I am discussing in this video are from the competitive exam window. That means they have previously asked in different competitive exams. And one more part is there in the given material. Test yourself. Those questions you need to practice. The question is, cultivation of fishes, oysters, shrimps and crabs come under. The given options are sericulture, aquaculture, silviculture and the pisciculture. What it means? So already I explained about the branches of biology. If only fishes are selected, it is pisciculture. Aquaculture, what is that aquaculture? In fishiculture, the fishes are selected. In pisciculture, the fishes along with the crustaceans are selected. But here in the question it is mentioned about the fishes, oysters, shrimps, crabs. All of them are given. So the right answer for this one is second option, and it is aquaculture. Because in aquaculture along with the fishes, ಫಿಶ್ಗಳನ್ನು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಿಶ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿಸ್ಟರ್, ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು, ಪರ್ಲ್ ಆಯಿಸ್ಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. shrimps are selected, then crabs are also selected, and this is for aquaculture. Then moving to the second question, this also I have discussed in the explanation part. Germplasm preservation at ultra low temperatures around -196 degree is called as. So anything which is preserved at low temperature, the term used here is ultra low temperature. That means ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್, and the value is also mentioned, it is -196 degree Celsius. Germplasm means what? The genes of any organism along with its protoplasm. ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಿರೋ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮು ಬರ್ತದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ಜೀನ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ.
and that preservation is done at minus 196 degree. This method of preservation is called cryopreservation or cold preservation, which is carried out at highest low temperature, and it is minus 196 degree Celsius. So cryopreservation or cryoconservation, both the terms can be used. In cryopreservation or cryoconservation, the cell organelles, cells, tissues, extracellular matrix ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಹೊರಗಿದ್ದಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು, organs or any other biological constructs susceptible to damage caused by unregulated chemical kinetics are preserved by cooling to very low temperatures. This is called cryopreservation. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಿರೋವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೆಲ್ ಹೊರಗಿರೋವಂಥ ಕಂಟೆಂಟು ಇರಬಹುದು. ಎನಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್, ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳಿಂದ ಲಘುನೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಯೋ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಇಲ್ಲೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳ ಗೆಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋ ಜೀನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಎನಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈಗ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅದರದ್ದು ಜೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದಿವಸ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ the temperature used is minus 196 degree. This is called cryopreservation. Then moving to the next one. In which of them induced breeding is effective? Sericulture, lag culture, apiculture and pisciculture. In which of them induced breeding? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಯದ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಪಿಸಿಕಲ್ಚರ್. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಈಲ್ಡ್. ಈ ಫಿಶ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫಿಶ್ಗಳನ್ನು ಅತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರದ್ದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಪಿಸಿಕಲ್ಚರ್ ಆಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ by means of which extract of the pituitary is introduced into the body of both matured male and female fishes. Then the carps, after being excited, lay eggs in the pond water and subsequently fertilization takes place. This process of breeding is known as hypophaisation. And here the correct answer is option 4. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಫಿಶ್ಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಇದು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅಂಥ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫಿಶ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಗ್ಗಳನ್ನು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಇವನ್ ಮೇಲ್ ಫಿಶಸ್ಸು ತಮ್ಮ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀರೊಳಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನೀರೊಳಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಫಿಶ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ.
ಇದನ್ನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್. ಇದರಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. And this is very commonly done in case of pisciculture. The next question. Natural system of classification is based on. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರದ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. Among these systems of classification, the most effective systems of classification is accepted one is phylogenetic systems of classification. But plant classification ಗೆ natural systems of classification ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, and it is very acceptable form of natural system of classification is proposed by Bentham and Hooker. And natural system of classification is based on morphology, anatomy, evolutionary trend. Therefore, the answer is option 4. So, option 4 is the answer for this question. All the characters, external appearance is considered, which is morphology, anatomy, internal structure is considered, evolutionary trend. ಹೆಂಗೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಯದ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಯದ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರು, ನಾಟ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಆಲ್ ದ ಅಬೋವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಮಾಡರ್ನ್ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಗ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಟ್ಲ್. ಎಂಗ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಟ್ಲ್ ಅನ್ನೋ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸು ದೇ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ accepted phylogenetic system of classification. In their treatise De Naturalitate Plants and Mammalian, ಇದು ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಬುಕ್. ಈ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ದೇ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವರು ಲಿನಿಯಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಸ್ಟೆಮಾ ನ್ಯಾಚುರೇ ಅಂತ ಬುಕ್ ಬರೀತಾರ, ಅದೇ ಥರ ಡೈ ನ್ಯಾಚುರಲಿಚಿನ್ ಫ್ಲಾಝನ್ ಫ್ಯಾಮೇಲಿಯನ್ ಇದು ಆಂಗ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಟ್ಲ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಬುಕ್. ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಆವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರದ್ದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಅವನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, particularly based on floral morphology. The flower characters are taken into consideration to arrange the the plants in the increasing complexity order manner, and the most considered phylogenetic system of classification is proposed by Engler and Prandtl. Then moving to the here it is also included part, one more bit is there. The most widely used phylogenetic system of classification is that of Adolf Engler and complete name is Karl Prandtl. Adolf Engler, Karl Prandtl, derived from Eichler, ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟು. It was designed to demonstrate a series of evolutionary advancements from simple to more complex forms. ಐಕ್ಲರ್ ಅನ್ನೋ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟು ಕೂಡ
ಈ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನೇ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಎಂಗ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಟ್ಲ್. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಗ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಟ್ಲ್. ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಕ್ಲರ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1883. Then moving to next question. Yes, branch of zoology dealing with the study of behavior of animals. ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಲದು ಏನು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅವ, ಅದು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್, even this term I explained while explaining the theoretical part. The answer is ethology, the branch which deals with the study of behavior of the animals, especially in their natural habitats. ಅವು ಎಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರ್ತಾವ ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು, ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಥಾಲಜಿ. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ DNA ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್, ನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಸ್ಕಾ, ಬೆಲಾಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಟಮ್, ಫ್ಲೂಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಸೆನ್ಬೆಕ್. These are the names of biologists. Let me inform what is DNA, what is a double helical model. In the body of organisms, there are two types of nucleic acids. In Kannada, nucleic amla ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎರಡು ಥರದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಒನ್ ಈಸ್ DNA, deoxyribonucleic acid, and another is RNA, ribonucleic acid. Among these two, except viruses, ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ DNA is the genetic material. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ತೋರಿಸೋ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಈ DNA ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ DNA. ಇದನ್ನು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ DNA ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ, ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್. If you take two threads in your hand and if you rotate them, if you coil them, ನೀವು ಎರಡು ದಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೈಯಾಗದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ, DNA ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟೈಪೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು, ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು, ಹೆಲಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸುರುಳಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ, ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಈ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ awarded with Nobel Prize for their invention, and credit of explaining and discovering double helical model of the DNA, it goes to Watson and Crick. So here is the answer. Three-dimensional double helix structure of DNA correctly elucidated by James Watson and Francis Crick. Complete name of Watson and Crick. And this is three-dimensional structure proposed by Watson and Crick. How it appears? Yes, here you can see. ಎರಡು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಇದು ಮುಂದೆ ನೀವು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. 2 ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಇರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಸುರುಳಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್. 2 ಚೈನ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರ್ತಾವ. ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ and credit of explaining the double helical structure of DNA goes to Watson and Crick. Then moving to the next question. 2 similar holotypes are called. Holotype ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹರ್ಬೇರಿಯಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಥದೇ ಹೋಲೋಟೈಪನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸೋಟೈಪ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಐಸೋಟೈಪ್. The two similar holotypes are called isotype. Here you can see an isotype is a duplicate of holotype and it is often made for plants where the holotype and isotype are often pieces from the same individual of the plant or sample from the same gathering. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟದ್ದು ಹರ್ಬೇರಿಯಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಂಥದ್ದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಹರ್ಬೇರಿಯಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಐಸೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹರ್ಬೇರಿಯಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ದ ಹರ್ಬೇರಿಯಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಹೋಲೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದೆ. ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಅದೇ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹರ್ಬೇರಿಯಮನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ isotype. So the answer is isotype. Then moving to the next question. The branch of biology dealing with the process how to improve the human race by selective breeding is called ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Branch of biology dealing with the process how to improve human races by selective breeding. ಥ್ರೂ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೇಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ವರ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಈ ಥರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೇಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದಿಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂಜೆನಿಕ್ಸ್. Even this term it is explained in the theoretical part. The answer is eugenics. So one more information here I have mentioned. The term eugenics is coined by Francis Galton. It is the study of improvement of human race by controlled selective breeding between individuals of desirable traits. ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಲೌಡ್ ಫಾರ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೇಸಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಯುಫಿನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಅದ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಯುಫಿನಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯುಫಿನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ರೋಗ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ವೂಂಡ್ಸ್
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಬಾಡಿಯಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಡು ಹರಿತಾನೇ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೀಡರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆರ್ ಡಿಲೇ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್, ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೀಡರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಜೀನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಜೀನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಈ ಅನುವಂಶೀಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾರೇ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರದ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಈ ಡಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಯುಫಿನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೇಸ್ದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂಜೆನಿಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The branch which is associated with diagnosis, prevention and cure of mental disorders. ಈ ಥರದ ಟರ್ಮ್ ಬಂದರೆ ಪಟ್ಟಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ. ಎದ್ರದು? ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹುಡುಕಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಥರದ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸ್ಪೆಷಲೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ, ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್. ಅವರಿಗೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನ್ಯೂರೋಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೀನಿ. ನ್ಯೂರೋಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ನರ್ವ್ಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿನೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಹುಚ್ಚಿಡಿಯುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನ್ಯೂರೋಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಅ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್ who has done amniocentesis test finds an extra bar body in her embryo. The syndrome which is likely to be associated with the embryo is. This is very important question. ಒಬ್ಬ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್ನು ಎಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಳ. ಆಕಿಗೆ ಆಕಿನ ಬೇಬಿ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾರ್ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಣಿಸಿದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ. ಆ ಮಗುಗೆ ಏನು ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಎಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಾಸಿಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾರ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಬಾರ್ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಕ್ ತಾಯಿಯ ಯುಟರಸ್ ಒಳಗೆ, ಮದರ್ ಯುಟರಸ್ ಒಳಗೆ, ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಬೆಳೀತಿರುವಂಥ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾರ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ಬಾರ್ ಬಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬಾರ್ ಬಾಡಿ? ಬಾರ್ ಬಾಡಿ is an inactivated condensed X chromosome found in female cells. Since females possesses 2 X chromosomes and males have 1 X chromosome and 1 Y chromosome. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟರ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ 2 XX ಅನ್ನೋವಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಫೀಮೇಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರಬೇಕು? 2 X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರಬೇಕು. ಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು X ಇರಬೇಕು, ಒಂದು Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರಬೇಕು.
ಬಟ್ ಈ 2 ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳೊಳಗೆ ಒಂದು ಏನಾಗಿರ್ತದ ಬಿಫೋರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದು ಬಾರ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬಾರ್ ಬಾಡಿ. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಮತ್ತು 2 ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ನಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಲ್ಲಿದು ಬರ್ತದೆ? ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ 1 ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಮದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಗೆಮೆಟಿಗೆ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್, ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಬಾರ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ 1 ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ ದ ಎಗ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ದಟ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫಾದರ್ ಥ್ರೂ ಹೀಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮದರಿಂದ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಫಾದರಿಂದ ಬಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮೇಲಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಯದಲ್ಲೇ? ಬಾರ್ ಬಾಡಿ ಆಗ್ಯದ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ನ? ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್, ಅಗೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿನಿಫೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಿನಿಫೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಸ್, ಈ ಕಡೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫೀಮೇಲೂ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈ ಜೆಂಡರ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಕ್ಲಿನಿಫೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಅವು ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಇವನ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ಸ್. ಅವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು, ಅದರೊಳಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಡೆವಲಪ್ ಆಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿನಿಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾರ್ ಬಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ಒಂದ ಎಕ್ಸು ಒಂದ ವೈ ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 2 ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವ. 1 ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಂದದ. ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಮೇಲ್. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮೇಲ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಬಟ್ 2 ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀದರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೇಲ್ ನಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಸ್, ಮಿಡಲ್ ಜೆಂಡರ್, ಥರ್ಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ the Klinefelter's syndrome. Then moving to the next question. Study of antibodies along with the antigen. What are these? Antibodies are the protein molecules produced from our immune system whenever the foreign body antigen enters into the body. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಅನ್ನೋವು ಒಂದು ಥರದ್ದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು. ಅವು ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತವ? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗನೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಿಂದ ತಯಾರಾಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋವು ಯಾವು? ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಯಾವಾಗ ತಯಾರಾಗ್ತವ? ವೆನ್ಎವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್. ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರೆನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡದೇ ಇರೋವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ತಯಾರಾಗೋ ಪ್ರೋಟೀನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಆಂಟಿಜನ್ನು ಮತ್ತು ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿರಾಲಜಿ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿರಾಲಜಿ. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ blood serum, clear fluid when the separates blood clots. ಏನೋ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇರಲಾರ್ದೇ ಬ್ಲಡ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸಿರಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿರಾಲಜಿ. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ next question. Yes, here I will explain. Fetal sex can be determined by examining cells from the amniotic fluid by looking for autosomes, chiasma, kinetochore, bar bodies and sex chromosomes. So let me explain about amniocentesis. Here in the image you can see the fetus ಯಾವುದು ಮದರ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್. ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಫೀಟಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೂಂಬ್ ಆಫ್ ಮದರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂಟೆರಸ್. ಯೂಟೆರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಬೇಬಿ ಬೆಳೀತಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೀಟಸ್, ಇದೇನು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಫೀಟಸ್ಸು, ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಡಿಗೆ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ದ ಫೀಟಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೊಟೇಟಿಂಗ್, ಅಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಶಿ ಫೀಲ್ಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್. ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಮದರಿಗೆ ಆ ಬೇಬಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಫೀಟಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿಥಿನ್ ದ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಯಾವ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅದು? ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಎದರ ಸುತ್ತರದ ಇರ್ತದ? ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ ವಿಥಿನ್ ದ ಯೂಟೆರಸ್. ತಾಯಿಯ ಯೂಟರಸ್ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆಯೋ ಅಂಥ ಮಗು ಬಾಡಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇರೋ ಅಂಥ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಡಿಗೆ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಥ್ರೂ ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಈ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನು ತಕ್ಕೋತಾರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ. ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡು ಆ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಒಳಗೆ ಈ ಫೀಟಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿನ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಆ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಇದ್ರ ಹಿಂದಿಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ಲಿನಿಫೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದ್ದಾಗ 2 ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, 1 ವೈ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಸ್. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಯಾವುವ? ಬರೇ 2 ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದುವ, ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀಮೇಲ್. ಬರೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ 1 ವೈ ಇತ್ತಾ, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೇಲ್. ಬಟ್ 1 ಎಕ್ಸು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ ಬಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಿನಿಫೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ದ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಲಿನಿಫೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. Actually, amniocentesis is the very good test to identify whether the growing fetus is normal or abnormal. ಬೆಳೀತಿರುವಂಥ ಮಗು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದನೋ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅದನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇದರದ್ದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಟಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀಮೇಲ್. ಆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಮಗು ನಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಕಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅಬಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದೇ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ಒಗಿಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫೀಟಿಸೈಡ್, ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಅದಕ್ಕೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಫೀಟಿಸೈಡ್ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆನ ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಾಸಿಸನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಾಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಈ ಎಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಾಸಿಸ್ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫೀಟಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದರೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಫೀಟಸ್ಸು ಮೇಲ್ ಅದನೋ ಫೀಮೇಲ್ ಅದನೋ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಫೀಟಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಾಸಿಸನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಬಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಎಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟಾಸಿಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಫೀಟಸ್ಸು ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದನೋ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದರೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅದನೋ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Certain discoveries which are made by chance are called authenticated discovery, etiology, serendipity, teleology. What it means? Accidentally ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಏನೂ ರಿಸರ್ಚೇ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಯಿತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆರೆಂಡಿಪಿಟಿ. Any discovery which is made completely by chance, it is called serendipity. That is why the statement is unplanned fortunate discovery. ಏನು ಪ್ಲಾನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೆಂಗೋ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆರೆಂಡಿಪಿಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್, ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಇವರು ಪೆನಿಸಿಲಿನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೊಂಟಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇನೋ ಬೇರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆಯೇ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಪೆನಿಸಿಲಿನ್ ಬೈ ಸರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್, ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೆರೆಂಡಿಪಿಟಿ. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. System of classification used by Linnaeus was. Linnaeus ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು? ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಲಿನಿಯಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಡಿವೈಡೆಡ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಓನ್ಲಿ 2 groups, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, Linnaeus divided the organisms into 2 groups. So the system of classification proposed by Linnaeus was artificial system. Then this is the statement again for the same. The next question. The study of aging is known as. ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಏಜ್ ಹಾಕೋತು ಹೋಗೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಜೆರ್ನೆಟಾಲಜಿ. Gerontology is the branch which deals with the study of the aging of body, whether it is physical or it is mental, social implications of aging. Totally everything with related to aging is studied in the gerontology. Then coming to the next question. Yes, the technique by which Dolly the sheep obtained is termed as. ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಡಾಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಗಾಂಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ದಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕುರಿ ವೆರೈಟಿ. ಈ ಡಾಲಿನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಟೇನ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್. ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಬೈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್. ಯಾವುದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸನ್ನು, ದ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ and the nucleus was injected into the egg cell
which was cultured and transferred into surrogate mother. ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಳಸಿರೋಂಥ ಎಗ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಅಂಡಾಣು. ಆ ಎಗ್ಗನ್ನ, ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ದ ಎಗ್ಗನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ದ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್. ಆ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸನ್ನು ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅವು ಎರಡೂ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. That is why the dolly is the sheep which is produced by cloning the nuclear transfer, and here it is the image of dolly. Then coming to next one. Choose the correct pair. ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದದ. ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಿಶ್, ಸಿಲ್ವಿಕಲ್ಚರ್ ಸಿಲ್ಕ್ವರ್ಮ್, ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಹನಿಬಿ, ಪಿಸಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಜೇನು ನೊಣಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಹನಿಬಿ ಈಸ್ ಏಪಿಸ್ ಇಂಡಿಕಾ. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಹನಿಬೀನ ಏಪಿಸ್ ಇಂಡಿಕಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಏಪಿಸ್ ಇಂಡಿಕಾ ಹನಿಬಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಮತ್ತು ಉಳ್ಕಿದ್ದು ಏನು? ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ ವರ್ಮ್ಸ್, ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು. ಸಿಲ್ವಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್, growing the trees for the purpose of forestry, it is called silviculture. Pisciculture, fishes along with crustaceans. ಫಿಶ್ಶು ಮತ್ತು ಪ್ರಾನು ಅಥವಾ ಏಡಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡೋದಂಥ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಪಿಸಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದದ? ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕಲ್ಚರಿಂಗ್ ಆರ್ ರೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಬೀಸ್. Then moving to the next question. ಲಿಮ್ನೋಬಯಾಲಜಿ ಇದು ಬಂದಿತ್ತು, ಲಿಮ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಿತ್ತು, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಲಿಮ್ನೋಬಯಾಲಜಿ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಕ್ಸ್. ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಆಕರಗಳು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರೊಳಗಿರೋವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುವು, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವುವು, ಹೆಂಗೆ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ, all this is studied in the branch called limnobiology. So the correct answer is option 2. The next question. Two species which are morphologically almost identical but they do not interbreed, such species are called. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅವ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ನೋಡೋಕೆ ಭಾಳ ಸಿಮಿಲರ್ ಅವ, ಬಟ್ ಅವು ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡ್, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸಚ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಅವಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀಬೇಕು? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಅವ, ಬಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಂಥವಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Sibling species are the species that are very similar in appearance. ನೋಡಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅವ್ರದ್ದು ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. The offspring cannot reproduce, meaning while they may interbreed, but the offsprings cannot reproduce. By chance ಈ ಥರದ್ದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಸೀಸು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಬಂದಂಥ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಚ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್. ದೆನ್ next question. The species separated by geographical barriers are termed.
ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಭಾಗಗಳಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಹುಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದೊಳಗೂ ಅದ. ಬಟ್ ಅಮೇರಿಕಾದಾಗಿದ್ದಂಥ ಹುಲಿನ ಇಂಡಿಯಾನಾಗಿನ ಹುಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ ಅಲೌ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕೆ? ಅವು ಎರಡೂ ಹೆಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಯಾವ? ದೇ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ನದಿ, ಹಳ್ಳ, ಗುಡ್ಡ, ಕಾಡು ಈ ಥರದ್ದು ಭೂಭಾಗಗಳಿಂದ ಎರಡು ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಭಾಳ ದೂರಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀಬೇಕು? ಸಚ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲೋಪಾರ್ಟಿಕ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ allopartically they are separated. When the two species are separated by the geographical barriers so that they cannot undergo the reproduction, it is called allopartic. Then next question, which of the following statements regarding universal rules of nomenclature is wrong? ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಅದ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲೇ. ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಜೀನಸ್. ಇದು ರೈಟ್ ಓ ರಾಂಗೋ? ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದೇ ನೇಮು ಜೀನಸ್ಸನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎರಡನೇದ್ದು ಸ್ಪಿಸೀಸನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಡಿನೋಟಿಂಗ್ ದ ಜೀನಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಒಂದೇ ಲೆಟರು ಜೀನಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಬೋತ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ವೆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್. ಕೈಯಿಂದ ನಾವು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಅವಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಪರೇಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಇನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಪಿಥೆಟ್. ಎರಡನೇ ಹೆಸರು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ನೇಮನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಾಯಿತು? The only one wrong statement is biological names are generally in Greek. Allah, biological names are in Latin and written in italics. Allah, adu printed in italics. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆ ಒರಿಜಿನನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಫಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The printing biological names in italics form is to indicate that biological names are having Latin origin. So next question. The first organism to appear on the earth where? ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆದಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದದ? Which one is the first organism to appear on the earth? ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದು? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕೀಮೋಹಿಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ದಿಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಫಸ್ಟು ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಅ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್. ಅಷ್ಟು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಲೈಟನಿಂಗ್, ಎಲ್ಲೋ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳಿಂದ ಫಸ್ಟು ಜೀವಿಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ಅವಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸೈಸಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳೇ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೀರೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್
produced on the or formed on the earth were chemoheterotrophs. Andre they are unable to prepare their own food material and they were dependent on organic chemical compounds. So the answer is chemoheterotrophs. Then next question. Yes. Scientific name of mango plant is Mangifera indica. In the bracket lin full point. ಅದರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರದ ಸ್ಯಾಂಟಪೌ. ಇನ್ ದ ಅಬೌವ್ ನೇಮ್ ಸ್ಯಾಂಟಪೌ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು, ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಆ ಸ್ಯಾಂಟಪೌ ಅನ್ನೋದು ಏನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ? ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, taxonomist who proposed the present nomenclature of honor of Linnaeus, a scientist who for the first time described a mango plant, a scientist who changed the name proposed by Linnaeus and proposed present name. Okay, what it means nodri. Mangifera indica, this is biological name of mango. ಇದು ಮ್ಯಾಂಗೋದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೇಮ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಕಾ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ನೇಮ್. ಇಲ್ಲೇ ಲಿನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್? ಲಿನ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕರೋಲಸ್ ಲೀನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಗೇವ್ ದ ನೇಮ್ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ನೊಮೆನಿಕ್ಲೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಬರೋವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಬಟ್ ಲೀನಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಅದರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಹಿಂಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದು ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಗೇವ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್. ಹಳೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇವನು ಹಳೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರೆದವ್ರದ್ದು ಏನು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್. ಹಳೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೀತಾರೆ. ಹಳೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದ ನೇಮ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ Linnaeus and proposed the present name. This is new name of the biologist who proposed the name for it. And this one is the old name. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾದ ಹೆಸರು ಬದಲಿ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಅಂತಲೇ ಅದ. ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರನ್ನು ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಒಳಗಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಹಳೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಅದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ವಿದೌಟ್ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಮುಂದುಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಗೇವ್ ದ ನ್ಯೂ ನೇಮ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ organism. So this is about the question and the answer is option 4. Then moving to the next one. Omnis cellula e cellula was stated by, ಇದನ್ನು ನಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಮ್ನಿಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ರುಡಾಲ್ಫ್ ವರ್ಕೌ. Omnis cellula e cellula, all the new cells are arising from pre-existing cells. ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಗಳು ಮೊದಲು ಇರೋವಂಥ ಹಳೆ ಸೆಲ್ಗಳ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಮ್ನಿಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲಾ, ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್
the cell division of pre-existing cells or old cells. This is the meaning of the statement omnis cellula e cellula. So these are the questions that I wanted to discuss. So remaining another 20 to 25 questions I will deal in the next video. Hope this is clear for you. Thank you.